Assalamu alaikum, my dear student. How are you? I think you are well in your home. So, it is my another class of series class of transformation of sentence. I'm going to start my class. Okay. First of all, we will watch a video. Okay. जनाब नसीर सोमरो हैं जिनका कद 7 फुट 9 इंच है। इनका ताल्लुक शिकारपुर से है। ये खुद को दुनिया का सबसे लंबा शख्स बताते हैं। नसीर सोमरो 1976 में पैदा हुए। इनके 3 भाई और 3 बहनें हैं। इनका कद 8 से 9 साल की उम्र में तेजी से बढ़ना शुरू हुआ। डॉक्टरों के मुताबिक अगर ये अपनी खुराक पर खुसूसी तवज्जो दें तो इनका कद 2 से 3 इंच मजीद बढ़ सकता है। ये अभी तक गैर शादीशुदा है। शादी का मेरा प्रोग्राम ये है कि मैं अपनी साइज की करूँगा, ठीक है ना। वो ढूंढ रहा हूँ, अल्लाह का मिल जाए, ठीक है। अगर मिल गई तो मैं उसके लिए पता नहीं क्या क्या करूँगा और आराम से सितारे भी तोड़ के लाऊंगा आसमान से। ये भी दीगर पाकिस्तानियों की तरह अपने दिल में वतन की मोहब्बत का जज्बा रखते हैं। इनका कहना है कि पाक वतन जैसी सरजमीन इन्होंने कहीं Okay, what do you see in the video clip? Okay, here is a man who is tallest in the world. Okay, and he is from Pakistan. His name was Nasir Samro. Nasir Samro is taller than any other man in Pakistan. Okay. And what do you think the sentence is related to? Okay, no other man in Pakistan is as tall as Nasir Samro. So here are another sentence. You can see it is more beautiful than most other sceneries. And here is another sentence. Very few sceneries are as beautiful as it. So, what do you think? The thing is, today our lesson is transformation of sentence, and it is from comparative to positive. Before our class, we have learned superlative to positive, and in this class we will learn about comparative to positive. Okay, first of all, our learning outcomes. At the end of the lesson, we will be able to identify the structure of changing comparative to into positive and change comparative into positive degree. First of all, here is a rules of changing comparative from comparative to a positive. How to change comparative with than any other or all other into positive. Than any other or all other যুক্ত সেন্টেন্সকে আমরা কিভাবে পজিটিভ সেন্টেন্সে রূপান্তর করব আমরা এই স্ট্রাকচার থেকে জানতে পারবো। দেখো, my dear student, here is first of all no other, and then portion after other, portion after other, verb, and then as or so. After that, portion positive form of adjective. যে পজিটিভ যেই অ্যাডজেক্টিভটা দেওয়া থাকবে কম্পারেটিভ, সেটাকে আমাদের পজিটিভ ফর্মে রূপান্তর করতে হবে। তারপর আমরা কি করব, একটা অ্যাজ ইউজ করব, অ্যান্ড দেন সাবজেক্ট, দ্য ফার্স্ট সাবজেক্ট, ওয়ার্ড বিফোর ভার্ব, ভার্বের পূর্বের সাবজেক্টটিকে আমরা বসাবো। আমরা এখানে একটি সেন্টেন্স দেখতে পাচ্ছি, ঢাকা ইজ বিগার দেন এনি আদার সিটি ইন বাংলাদেশ।
So in this sentence, there are four parts. First of all, the subject, verb, and comparative degree, and then portion after other. Portion after other. Okay? So if we change it into positive, first of all we will have to write no other, and then portion after other, city in Bangladesh. After that we will write verb, and then as. After then you will write the big, I mean the positive form of comparative degree, and then another as. After that the subject, and before word verb. Okay, so in this way we will have to complete it, and we will have to change it from comparative to positive. Okay, very carefully you have to write it in your note khata, and then you will exercise some question after that. Okay, can you tell me the sentence, what will be the answer of this sentence? This side is nicer than any other side. What will be the answer? Okay, write it. Okay, no other side is as nice as this side. Okay, you will have to write it in this way. After that, in the picture you can see an elephant. It's a big animal of the world. The elephant is bigger than all other animals. You will have to positive. You will have to change it into positive. Can you tell me what will be the answer? So the answer will be no other animal is as big as the elephant. Okay. Here is another sentence. Okay, and also it is our proud national parliament of our country. Bangladesh Parliament is more spectacular than any other parliament in the world. It is more spectacular than any other parliament of the world. So it has a long history, and it is most spectacular, and it's a very nice in architectural design. Okay. So, no other parliament in the world is as spectacular as Bangladesh Parliament. Okay, you will have to change it like this. After that, change the following sentences into positive degree. Okay, you will have to change the positive, change the comparative degree into positive. It is your homework. Okay, and we will go in another page. Follow it. How to change comparative with then most other or into positive. যদি কোনো কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে মোস্ট আদার থাকে, দেন মোস্ট আদার থাকে, তাহলে এই দেন মোস্ট আদার যুক্ত সেন্টেন্সকে যদি আমরা পজিটিভ করি, সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে একটু খেয়াল করো। আমাদেরকে এখানে একটু রুলসটা আমরা খেয়াল করব। দেখো, প্রথমে আমরা কি করব, ভেরি ফিউ দিয়ে শুরু করব। ভেরি ফিউ, তারপর পরশন আফটার আদার। ভেরি ফিউর পর আমরা কি করব, পরশন আফটার আদার, মানে দেন মোস্ট আদার। এই দেন মোস্ট আদারের পরের অংশটুকু আমরা লিখে ফেলবো। তারপর আমরা কি করব, ভার্ব আনবো। এখানে একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে, ভার্বটা লেখার সময় তোমাদের অবশ্যই ভার্বটাকে প্লুরাল করে লিখতে হবে। এই তোমার কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে কিন্তু ভার্বটা সিঙ্গুলার দেওয়া থাকবে, এখানে তোমাকে যখন তুমি চেঞ্জ করবে এটাকে অবশ্যই প্লুরাল করতে হবে। অ্যান্ড দেন ইউ উইল হ্যাভ টু রাইট সো অর অ্যাজ, তোমাকে সো অর অ্যাজ এর যে কোনো একটি লিখতে হবে। তারপর আমরা পোর্শন আফটার পজিটিভ ফর্ম অফ কম্পারেটিভ ডিগ্রি, কম্পারেটিভ ডিগ্রি যেটা ছিল সেই কম্পারেটিভ ডিগ্রিটাকে আমরা পজিটিভে রূপান্তর করব। তারপর আরেকটা অ্যাজ লিখব, অ্যান্ড দেন আমরা কি করব, প্রথম সাবজেক্টটাকে লিখব। তো আশা করি তোমরা এভাবে সাজিয়ে
সেন্টেন্সটাকে চেঞ্জ করতে পারবে। আমরা দেখি এখানে একটা সেন্টেন্স আছে, ঢাকা ইজ বিগার দেন মোস্ট আদার সিটিজ ইন বাংলাদেশ। তো এখানে আমরা দেখব চারটি অংশ রয়েছে, সাবজেক্ট, ভার্ব, তারপর রয়েছে বিগার দেন মোস্ট আদার, এখানে কম্পারেটিভ ডিগ্রি বিগার দেন মোস্ট আদার, অ্যান্ড আফটার দ্য portion আফটার ওয়ার্ড আদার, দেন মোস্ট আদারের পরের কিছু শব্দ রয়েছে এগুলো। তো আমরা যদি এটাকে চেঞ্জ করি তাহলে কি করব, প্রথমেই আমরা কি করব, রুলস অনুযায়ী ভেরি ফিউ দিয়ে শুরু করব। তো আমরা প্রথমেই লিখব ভেরি ফিউ, তারপর কি করব, তারপর আমরা পোরশন আফটার আদার, দেন মোস্ট আদার। তো দেন মোস্ট আদারের পরের অংশটুকু আমরা লিখে ফেলব। মোস্ট আদারের পরে কি রয়েছে, এখানে রয়েছে সিটিজ ইন বাংলাদেশ, তাহলে ভেরি ফিউ সিটিজ ইন বাংলাদেশ। তারপর আমরা এখানে কি করব, ভার্ব আনবো। এই ভার্বটা লেখার সময় অবশ্যই তোমাকে খেয়াল করতে হবে, এখানে ছিল ইজ, এটাকে চেঞ্জ করে আমরা আর করে ফেলবো, তো এখানে হবে আর। হ্যাঁ, তারপর আমরা কি করব, একটা অ্যাজ ইউজ করব, অ্যাজ, তারপর আমরা কম্পারেটিভ ফর্মটাকে আমরা পজিটিভে রূপান্তর করব, তাহলে আমরা এখানে বিগ লিখব, তারপর আরেকটা অ্যাজ আনবো, অ্যান্ড দেন আমরা কি করব, প্রথম সাবজেক্টটাকে লিখব। তো আশা করি তোমরা যদি এই রুলসটাকে ফলো করো, অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে এখানে ভার্বটা চেঞ্জ হয়ে প্লুরাল ফর্ম হবে। এভাবে তোমরা খেয়াল করলে আমি আশা করি তোমরা সহজেই করতে পারবে। তো আমরা কিছু সেন্টেন্স এখানে দেখব। দেখো একটা বিউটিফুল প্লেন আমরা দেখতে পাচ্ছি, এখানে দেখো দিস প্লেন ফ্লাইজ ফাস্টার দেন মোস্ট আদার প্লেনস। তো এই যে সেন্টেন্সটি রয়েছে এখানে, দিস প্লেন ফ্লাইজ ফাস্টার দেন মোস্ট আদার প্লেনস, তো দেন মোস্ট আদার আছে এখানে, দেন মোস্ট আদার থাকলে আমরা কি করব, শুরুতে ভেরি ফিউ দিয়ে শুরু করব। একটু খেয়াল করো, তাহলে আমরা কি করব, প্রথমেই লিখব ভেরি ফিউ, তারপরে দেন মোস্ট আদারের পরের অংশটুকু কি আছে, এখানে আছে প্লেনস আছে, দেন মোস্ট আদারের পরে প্লেনস, তারপর আমরা ভার্ব লিখব। ভার্বটা এখানে ছিল ফ্লাইজ, এটা মূল ভার্ব। তো মূল ভার্ব লেখার ক্ষেত্রে এখানে যেহেতু সাবজেক্ট ছিল দ্য প্লেন, থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, সেহেতু এখানে ছিল ফ্লাইজ। এই জন্য আমরা এটাকে প্লুরাল করব। প্লুরাল করলে কি হবে, ইএস উঠে যাবে, এখানে ফ্লাই হবে। তাহলে এটা যেহেতু প্রেজেন্ট টেন্স, এই কারণে এটাও প্রেজেন্ট টেন্সে হয়েছে। পাস্ট টেন্স হলে এখানে ফ্লাইড হতো। তো ভেরি ফিউ প্লেনস ফ্লাই অ্যাজ ফাস্ট অ্যাজ দিস প্লেন, ওকে। আমি আশা করি তোমরা পরবর্তী যে সেন্টেন্সগুলো আছে এগুলো তোমরা নিজেরাই চেঞ্জ করতে পারবে। তো এখানে তোমাদের জন্য বাড়ির কাজ রইল, আশা করি তোমরা এই কাজগুলোকে তোমরা তোমাদের নোটবুকে করে ফেলবে, এবং এই যে তোমরা যে রুলসগুলো দেখলে এই রুলসের সাথে এটাকে অবশ্যই মিলাবে। রুলসের সাথে মিলালেই তোমরা এটাকে ইজিলি করতে পারবে। তো এরপর আমরা দেখব এখানে রয়েছে ইফ দ্য কম্পারেটিভ ডিগ্রি ইজ, যদি কম্পারেটিভ ডিগ্রিটি এরকম হয়, কিরকম, এখানে রয়েছে দেখো প্রথমে সাবজেক্ট, তারপর ভার্ব, তারপর কম্পারেটিভ ফর্ম অফ অ্যাডজেক্টিভ, মানে সাবজেক্ট ভার্ব তারপর কম্পারেটিভ ফর্ম, তারপর শুধু দেন। এর আগের সেন্টেন্সে কিন্তু আমাদের ছিল দেন মোস্ট আদার অর দেন এনি আদার, এরকম ছিল। এখানে শুধুমাত্র দেন থাকবে। যদি এরকম থাকে তাহলে আমরা কি করব, এটাকে আমরা পজিটিভ করার ক্ষেত্রে কি করব, দেখো ইট উইল বি লাইক দিস। প্রথমে আমরা করব কি, পোরশন আফটার দেন, দেনের পরের যে অংশটুকু আছে এটাকে আমরা প্রথমে লিখব, পোরশন আফটার দেন। তারপর আমরা কি করব, ভার্বটা লিখব। আর এই ভার্বটা লেখার সময় আমাদের খেয়াল করতে হবে এই ভার্বটাকে আমরা নেগেটিভ করে ফেলব। মানে যদি কোনো অক্সিলারি বি ভার্ব থাকে তাহলে আমরা এর সাথে একটা নট যোগ করে দিব, হ্যাঁ, হ্যাভ হ্যাজ এগুলো থাকলে আমরা নট যোগ করব। আর যদি মূল ভার্ব থাকে তাহলে আমরা ডু নট, ডাজ নট এগুলো ইউজ করব, আর ডিড নট ইউজ করব। তো এই ভার্বটাকে নেগেটিভ করব, তারপর আমরা একটা অ্যাজ আনবো, তারপর যথারীতি আমাদের যেই কম্পারেটিভ ডিগ্রি রয়েছে সেটাকে আমরা পজিটিভে রূপান্তর করব, তারপর আরেকটা অ্যাজ আনবো। এবার প্রথম যে সাবজেক্টটা সেটা আমরা শেষে লিখে দেব। ওকে, আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ। তো এভাবে আমরা একটু প্র্যাকটিস করব। এখন আমি আবার রিপ্লাই করছি তোমাদের জন্য। দেখো, যদি শুধু দেন যুক্ত কোনো কম্পারেটিভ ডিগ্রি হয়, এটাকে যদি পজিটিভ করতে বলে তাহলে কি করব, আমরা প্রথমে আমরা কি করব, দেনের পরের অংশটুকু লিখব, তারপর আমরা ভার্ব লিখব। এই ভার্বটাকে লেখার ক্ষেত্রে আমরা নেগেটিভ করে ফেলবো ভার্বটা।
তারপর কি করব, আমরা একটা অ্যাজ ইউজ করব। অ্যাজ এর পর আমরা এখানে যে পজিটিভ ফর্ম, কম্পারেটিভ ফর্ম থেকে আমরা পজিটিভ ফর্মে রূপান্তর করব। তারপর আমরা আরেকটা অ্যাজ লিখব, অ্যাজ এর পর আবার আমরা সাবজেক্টটাকে লিখব। এভাবে আমরা এটাকে চেঞ্জ করব। তো আমরা এখানে একটা সেন্টেন্স দেখতে পাচ্ছি। সেন্টেন্সটি রয়েছে রহিম ইজ ক্লেভার। ক্লেভার, রহিম ইজ ক্লেভারার দ্যান করিম। রহিম ইজ ক্লেভারার দ্যান করিম। এটাকে যদি আমরা চেঞ্জ করি তাহলে কি করব, আমরা রুলস অনুযায়ী প্রথমে আমরা দ্যানের পরের অংশটুকু আনবো। তাহলে দ্যানের পরে কি রয়েছে, এখানে রয়েছে করিম, তাহলে ফার্স্ট আমরা করিম আনবো। তারপর করব কি, আমরা ভার্ব আনবো, এই ভার্বটাকে নেগেটিভ করব, ইজ নট। তারপর একটা অ্যাজ আনবো। এরপর যেই ক্লেভারার ছিল এটাকে আমরা কি করব, ক্লেভার মানে পজিটিভে রূপান্তর করব। এরপর আরেকটা অ্যাজ আনবো, এন্ড দেন আমরা সাবজেক্টটিকে লিখব, প্রথম সাবজেক্টটি। তো এভাবে আমরা এটাকে চেঞ্জ করব। আই থিঙ্ক ইউ উইল রাইট ইট ভেরি ইজিলি। এখানে আমরা সুন্দর দুটি, একটা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার আর একটা লায়ন দেখতে পাচ্ছি। তো হু ইজ দ্য মোস্ট ফেরোশাস, বলতে পারো? তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি the tiger is more ferocious than the lion. Tiger is more ferocious than the lion. Lion is the king of the jungle, but tiger is more ferocious. তো এখানে আমরা এটা যদি চেঞ্জ করি তাহলে আমরা কি করব, ঠিক এই আগের সূত্র বা রুলস অনুযায়ী আমরা করব দ্যানের পরের অংশটুকু আগে লিখব। তাহলে কি, the lion is not, ভার্বটাকে আমরা নট করব, মানে নেগেটিভ করব, ইজ নট অ্যাজ ফেরোশাস অ্যাজ দ্য টাইগার। ওকে, এভাবে আমরা এটাকে চেঞ্জ করব। এখানে আমরা আরেকটা সেন্টেন্স দেখব, দুটি সুন্দর সুন্দর ঘড়ি দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, সো মাই ওয়াচ ইজ বেটার দ্যান ইয়ার্স। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ইয়ার্স? তুমি কি বলতে পারো ইয়ার্স মিনস কি? ইয়ার্স মিনস হচ্ছে ইয়োর প্লাস এনি কাইন্ডস অফ নাউন। নাউন মিনস এখানে যেই আমাদের যে নাউনের নাউনটি রয়েছে এই নাউনটি হবে। তাহলে মাই ওয়াচ ইজ বেটার দ্যান ইয়োরস মিনস ইয়োর ওয়াচ। আমার ঘড়িটি তোমার ঘড়ির থেকে বেটার। সো তাহলে আমরা এই ধরনের সেন্টেন্সকে আমরা কিভাবে করব? তো আমরা ঠিক আগের মতোই করব, দ্যানের পরের অংশটুকু আগে লিখব। এই যে দ্যানের পরে যে ইয়ার্স রয়েছে এটাকে যখন আমরা সাবজেক্ট হিসেবে লিখব তখন আমরা লিখব ইয়োর ওয়াচ। এখানে ছিল মাই ওয়াচ, ইয়ার্স মিনস ইয়োর ওয়াচ। তাহলে আমরা লিখব কি, ইয়োর ওয়াচ ইজ নট অ্যাজ গুড অ্যাজ মাইন। মাইন মিনস মাই ওয়াচ। ওকে, মাইন, M-I-N-E, মাইন মিনস মাই প্লাস নাউন, মাই প্লাস নাউন, মাই ওয়াচ। তাহলে আমরা লিখব your watch is not as good as mine. Okay, here is another beautiful picture, okay, or clips that they are writing something in a paper. Which writing is beautiful? Your pen writes nicer than mine. Your pen, your plus noun. Your pen writes nicer than mine. Like the before. মানে আগের সেন্টেন্সটির মতোই তুমি এটাকেও এভাবে চেঞ্জ করবে। তাহলে দ্যানের পরের অংশ এখানে কি রয়েছে, মাইন। মাইন মিনস মাই। এখানে যেহেতু কলমকে নির্দেশ করা হয়েছে তাহলে এখানে এই যে প্রথম সেন্টেন্সে রয়েছে ইয়োর পেন, তাহলে এটা হবে মাইন মিনস মাই পেন। তাহলে মাই পেন, এখানে কিন্তু তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটা মূল ভার্ব রয়েছে রাইটস। এই রাইটসটাকে যদি আমরা নেগেটিভ করি তাহলে হবে ডু নট বা ডাজ নট। যেহেতু এখানে সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার সেহেতু আমরা করব ডাজ নট। তাহলে মাই পেন ডাজ নট রাইট অ্যাজ নাইস অ্যাজ ইয়ার্স। এখানে ইয়োর প্যানটাকে আমরা এখানে কি করব, সাবজেক্ট অবজেক্ট হিসেবে যখন আমরা এখানে লিখব তখন আমরা লিখব ইয়োর্স। ইয়োর্স মিনস ইয়োর প্যান। ওকে, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। এই টুকি টাকি বিষয়গুলো তোমরা খুব ভালো করে খেয়াল করবে।
হ্যাঁ, এটা খেয়াল করলে তোমরা আশা করি খুব ভালোভাবে অ্যান্সার করতে পারবে। তো আমার মনে হয় তোমরা খুব ভালো করতে পারবে পরীক্ষায়। এখানে কিছু অ্যাক্টিভিটিস রয়েছে, ক্লাস অ্যাক্টিভিটিস। এই কাজগুলো তোমরা অবশ্যই বাড়িতে তোমার নোট খাতায় করবে এবং রুলস দেখে এটার অ্যান্সারটা তুমি কারেক্ট করবে। আশা করি তোমরা খুব উপকৃত হবে। তো এরপর আরেকটা বাড়ির কাজ রয়েছে, অ্যাসাইন রয়েছে। এগুলো হচ্ছে সবগুলোকে একত্রিত করে, এখানে রুলসগুলোকে একত্রিত করে কিছু কাজ দেওয়া আছে। এই অ্যাসাইনমেন্টটা তোমরা করে রাখবে। তোমরা তোমাদের নোট খাতায় করবে, করে তোমাদের যে রুলস রয়েছে রুলসের সাথে মিলাবে এবং তোমাদের বাড়িতে যারা আছে তাদেরকে দেখাবে। আর যখন আমরা স্কুল খুলবো, আমাদের স্কুলে এটা তুমি সংরক্ষণ করবে, আমাদের স্কুল খোলার পর আমাদেরকে এটা দেখাবে। ওকে, তাহলে আমরা আর বেশি কিছু করব না, আজকে এই পর্যন্তই থাকবে। তো নেক্সট ডেতে আমরা আবার কোনো একটি ক্লাস নিয়ে আমরা তোমাদের কাছে আসবো। সেই পর্যন্ত আশা করি তোমরা ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে এবং বাড়িতেই থাকবে। তো যেহেতু চারদিকে করোনা ভাইরাসের প্যান্ডেমিকটা একটু বেড়ে গেছে, আশা করি তোমরা বাড়িতেই থাকবে এবং সুস্থ থাকবে। বাড়িতে থাকলেই তুমি সুস্থ থাকতে পারবে আর পড়াশোনা করবে। ওকে, টিল দেন, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।